in earthworm. There is no definite or special respiratory organs like lungs or gills. Understand ma? Yes. In earthworm, there is no special respiratory organ like lungs or gills. Then how they respire? Only through the skin. Understand? In the earthworm, the body is always moist. How it is maintained moist? Always wet. The wet condition is maintained by யார் அந்த ஸ்கின்னை எப்போ மாய்ஸ்சரா வச்சிருக்கிறது? Anybody? The coelomic fluid is in contact with the skin. How? The coelomic, that is the cavity. Cavity is opening outside through the dorsal pores on the body of the setae or the locomotory organs. Taufik? Yes, setae helps in locomotion. They are small hair-like structure. But there are small pores on the body. சரியா? The earthworm dorsal side la pathina, I already explained there are number of pores. They are called dorsal pores. Then the dorsal pores are open outside. That is the inner coelom is having contact with the dorsal pore. சரியா? உள்ளுக்குள்ள body cavity இருக்கும்லமா, அந்த body cavity தான் exterior-ஆ open ஆகுது through the dorsal pores. சரியா? Inner body cavity opens, உள்ள இருக்கிற அந்த cavity opens outside through the dorsal pores. So உள்ள இருக்கிற அந்த coelomic fluid இருக்குல்லையா, அது வந்து இந்த dorsal pores வழியா வெளியே ooze out ஆயிட்டே இருக்கும். சரியா? அந்த body cavity குள்ள இருக்கிற அந்த coelomic fluid is oozing out or diffuses out through this dorsal pores, and this coelomic fluid keeps the skin of the animal always wet and moist. Are you clear? இப்போ புரிஞ்சுட்டா? உள்ள இருக்கிற சீலோமுக்கும் வெளியே இருக்க டார்சல் போருக்கும் இடையில கனெக்ஷன் இருக்கு. சரியா? there may be communication. எப்படின்னா அந்த உள்ள இருக்கிற பாடி கேவிட்டி வந்து it opens outside to the exterior through the dorsal pore. அந்த டார்சல் போர் வழியா அது வெளியே ஓப்பன் ஆகுது. அப்போ அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த coelomic fluid is oozing out. மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்து கசிஞ்சிட்டே இருக்கும், லீக் ஆயிட்டே இருக்கும். That coelomic fluid keeps the earthworm's body always moist. Are you clear now? Yes. So earthworm has no special respiratory organ like lungs or gills. Jabahana, thank you ma. Then respiration takes place through body wall. Body wall la வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம்? The body wall consists of many layers. அப்படிதானே? How many layers? 4 layers இருக்குமா, 5 layers இருக்குமா body wall? So அந்த body wall வழியா தான் என்ன செய்யுது? Body wall consists of many pores. அந்த pores வழியா என்ன பண்ணுது? Exchange of gases நடக்குது. Respiration வந்து through the skin தான். சரியாமா? There is no special respiratory organ. So respiration takes place through the body wall. The outer surface of the skin is richly supplied with blood capillaries. அதோட ஸ்கின்ல பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி மைன்யூட் capillaries இருக்கும், blood capillaries, which aid in the diffusion of gases. அந்த capillariesல வந்து ரொம்ப தின்ன வால் இருக்கிறனால ஈஸியா என்ன செஞ்சிருது? வெளியே உள்ள ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள டிஃப்யூஸ் ஆயிருது. அந்த மாதிரி அந்த பாடிக்குள்ள இருந்து ஃபார்ம் ஆகிற வேஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இட் ஆல்சோ டிஃப்யூசஸ் அவுட் சைடு த்ரூ திஸ் தின் கேபிலரிஸ். சரியா? அதோட கேபிலரியோட வால் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கிறனால ஈஸியா வெளியே இருக்கிற ஆக்சிஜன் உள்ள வந்துருது, பிளஸ் உள்ள இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளியே போயிருது. அரி கிளியர்மா? இதுதான் இங்க வந்து என்னது? ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். There is no special respiratory organ. Respiration takes place through the body wall. Then outer surface of the
skin is richly supplied with blood capillaries. Blood capillaries வந்து நிறைய இருக்கிறனால ஈஸியாக ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் டிஃப்யூஸ் ஆகி உள்ள வரவும் வெளியேவும் போயிடுது. சரியாமா? which aid means which help in the diffusion of gases. Oxygen diffuses through the skin into the bloodக்குள்ள ஆக்சிஜன் டிஃப்யூஸ் ஆகி உள்ள வந்துடுது blood capillariesல. அது மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த பிளட் டிஃப்யூசஸ் அவுட் சைடு. சரியாமா? உள்ள இருக்கிற வேஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதே மாதிரி டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளியே போயிடும். த ஸ்கின் இஸ் ஆல்வேஸ் கெப்ட் மாய்ஸ்ட் பை மியூக்கஸ் வழுவழுன்னு அந்த மியூக்கஸ் செக்ரேட்டிங் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்கின்ல. சரியா? அது மியூக்கஸை செக்ரேட் பண்ணுது. பிளஸ் சீலோமிக் ஃப்ளூயிட் சொன்னல, உள்ள இருக்கிற சீலோமிக் ஃப்ளூயிட் அந்த சீலோம்ல இருக்கிற அந்த பாடி கேவிட்டிக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயிடும் இட் ஆல்சோ கம் இன் கான்டாக்ட் வித் த ஸ்கின் through the dorsal pores. சரியா? it opens outside through the dorsal pores. So on the coelomic fluid, then mucus, these substances always keeps the body of the earthworm moist. That helps in, that facilitate, that encourages, that improves the exchange of gas. சரியா? அந்த எப்பவும் ஈரமா வலுவலுன்னு இருக்கிறனால தான் அந்த பிளட் கேபிலரிஸ் வழியா ஈஸியா என்ன செஞ்சிருது, ஆக்சிஜன் டிஃப்யூஸ் ஆகி உள்ள வந்துருது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியே போயிருது. சரியாமா? ஸோ அந்த ஆல்வேஸ் த பாடி ஆஃப் த எர்த்வர்ம் மஸ்ட் பி கெப்ட் மாய்ஸ்ட். சரியா? மாய்ஸ்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஈஸி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். அந்த மாய்ஸ்சரை யாரு மெயின்டைன் பண்றானா, அந்த மியூக்கஸ் கிளாண்ட்ஸும் சீலோமிக் ஃப்ளூயிடும். சரியாப்பா? மியூக்கஸும் சீலோமிக் ஃப்ளூயிடும். மியூக்கஸ் கிளாண்ட் செக்ரேட் a slimy substance called mucus, and also the coelomic fluid always keeps the skin of the earthworm moist. That's all about the respiratory system. இவ்வளவுதான் respiratory system. எந்த சிஸ்டமோ ஆர்கனோ இதில் இருக்காது. சிம்பிளா எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஸ்கின் வழியா நடக்கும். ஸ்கின்ல வந்து இட் இஸ் ஹைலி சப்ளைட் வித் பிளட் வெசல்ஸ். அது மாதிரி ஸ்கின் இஸ் ஆல்வேஸ் கெப்ட் மாய்ஸ்ட். சரியா? அந்த மாய்ஸ்சரும் அந்த பிளட் வெசல்ஸும் இருக்கிறதுனால பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். சரியா? டிஃப்யூஷன் வழியா ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிரும். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் earthworm. Then we shall pass on to the next system, circulatory system. Do you have any doubt in the respiratory system? If you have any doubt, you can clarify the doubt. Type message. Do you have any doubt, ma? No doubt. Very good. Yes. You are listening carefully. Very good, students. Yes, ma. Thank you so much. Shall we continue the next system? Yes. Circulatory system. The circulatory. இங்கே இதை பாருங்கன்னா, இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சரியாப்பா? நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஹார்ட் இருக்கும். ஆனால் இங்கே எத்தனை ஹார்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 pairs of heart. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். I'll draw it and show. உங்களுக்கு இது நான் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணியும் காமிச்சிடுறேன். சரிம்மா? ஓகே. The circulatory system of earthworm. Here, Lampetomaruti, that is the scientific name of earthworm, exhibit a closed type of blood vascular system. Closed type means, you know already. We studied in Kingdom Animalia. Closed type means, Pravinesh. What are you doing, Pravinesh? What is the closed type of blood vessel? Don't know, huh? Circulation through blood capillaries. Very good. There are well-developed blood vessels. சரியாமா? blood vessels இருக்கிறனால அந்த closed vessels குள்ள தான் blood வந்து circulate ஆகும். சரியா? But in lower group of animals, அந்த வந்து blood வந்து stagnant, ஒரு இடத்துல தேங்கி நிற்கும். பாடி கேவிட்டிக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு சேனல்குள்ளேயோ தேங்கி நிற்கும். ஈவன் இன் லீச்சஸ்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க என்ன? 10th standardல லீச்சில் படிச்சிருப்பீங்களாப்பா? லீச்சில் கூட என்ன இருக்காது? பிளட் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இருக்காது. சரியா? இட் இஸ் அந்த பிளட் வந்து எங்கே தேங்கியிருக்கும்? சீலோமிக் ஃப்ளூயிட், அந்த சீலோம்
அது மாதிரி அதில் வந்து சேனல்ஸ் இருக்கும் லீச்சில். லீச்சோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஆனால் பட் இன் லீச்சஸ் ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு என்னது, லீச்சஸ் பிலாங் டு என்னதான், அனலிடா தான். ஆனால் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், எர்த்வார்மில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். சரியாப்பா? அங்கே வந்து ஓப்பன் டைப் தான், இங்கே வந்து ஆனால் க்ளோஸ்டு டைப். சரியா? க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் பிளட் வெஸ்குலர் சிஸ்டம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் blood vessels, then capillaries and lateral heart. Heart வந்து நம்மள மாதிரி சென்டரில் இருக்காது, lateral heart இருக்கும். சரியா? Then 2 median longitudinal vessels run above and below the alimentary canal as dorsal and ventral. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக இதில் தெரியும். எஸ், இது வந்து நான் வேண்டாம், உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக இல்லை. சரி, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். சரிப்பா, இது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். திஸ் இஸ் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். ஒரு மாதிரி பேல், அந்த பேல் கலரில் ஒரு வெளிர்ன கலரில் இருக்கலாமா, இந்த மாதிரி நீளமாக, இதுதான் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் ஆர் த அலிமெண்ட்ரி கெனால். சரியாம்மா? அலிமெண்ட்ரி கெனாலுக்கு மேலே ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது, அது மாதிரி கீழேயும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது. பார்த்துருக்கீங்களா? Have you seen? இதில் நல்லா தெரியுதா, கிளியராக தெரியுதாப்பா உங்களுக்கு? இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனாலுக்கு மேலே இருக்கிறத வந்து டார்சல் வெசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? 2 median longitudinal vessel, ஒன் வந்து above the alimentary canal, இது வந்து run below the alimentary canal. சரியா? எஸ். ஸோ இந்த 2 blood vessel தான் இதில் வந்து மெயின். ஆனால் இது வந்து blood vesselனு சொல்ல முடியாது. சரியா? சும்மா ஒரு டியூப் மாதிரி நீளமாக இருக்குது. சரியாப்பா? 2 median longitudinal vessels run above and below the alimentary canal as dorsal and ventral vessels of the earthworm. There are paired valves in the dorsal vessel which prevent the backward flow of the blood. The ventral vessel has no valve and is non-contractile, allowing the backward flow of blood. சரி, இப்போ எனக்கு வந்து இதை நான் ட்ரா பண்ணியே காமிச்சிடுறேன். சரியா? Then only you can easily understand. Yes, okay. I can understand. Wait, girl. Okay, fine. Thank you. Shall I draw the picture, ma? Diagram உனக்கு draw பண்ணி காமிக்கிட்டா? எஸ். இப்போ வந்து நம்ம எர்த்வார்ம் வந்து இப்படி நீளமாக அப்படி தானே இருக்குப்பா. ஆனால் நான் வந்து அதை வந்து ஹாரிசாண்டலாக ட்ரா பண்ண போகிறேன். சரியா? இந்த வேர்ஷனில் வரைய போகிறேன். இதுதான் எர்த்வார்ம். எப்படி இதில் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். சரியாப்பா? இதில் மவுத்து, ஹியர் இஸ் த ஏனஸ். சரியாம்மா? Are you clear, students? Yes. இப்போ இந்த மவுத் லீட்ஸ் டு, மவுத்தில் இருந்து நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம், பக்கல் கேவிட்டி, தென் ஃபேரிங்ஸ், தென் ஈசோஃபேகஸ், தென் கிசார்டு இருக்கும், தென் என்னது இண்டஸ்டைன், தென் ரெக்டம், தென் ஏனஸ். அப்படி ஒரு லாங் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது. ஓகே, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட இது இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனாலோட டார்சல் சைடில் ஒரு டியூப் இருக்குது. சரியா? திஸ் இஸ் கால்டு என்னது, டார்சல் வெசல். சரியாமா? டார்சல் வெசல். லைக் தட் அந்த அலிமெண்ட்ரி கெனாலோட வென்ட்ரல் சைட்லேயும் ஒரு டியூப் இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்டு வென்ட்ரல் வெசல். Are you clear, students? சரி, இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அலிமெண்ட்ரி கெனால் சென்டரில் இருக்கும். Then above the alimentary canal one tubular structure runs and below the alimentary canal another tubular structure runs. This is called dorsal vessel. This is called
வென்ட்ரல் வெசல். வென்ட்ரல் வெசல். சரி, இப்போ இந்த வெசல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, there are paired valves in the dorsal vessel. இந்த டார்சல் வெசல்ல வந்து என்னது இருக்கும்? வேல்வ் இருக்கும். அங்கங்கே அந்த டியூபுக்குள்ள வேல்வ்ஸ் இருக்கும். சரியாப்பா? வேல்வ்னா என்னது? இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன்ல தான் இங்கே பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். சரியா? இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த ஆன்டீரியர் ரீஜன் வழியா பிளட் உள்ள வருது. கலெக்ட் பண்ணி எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஆன்டீரியர் ரீஜன் வழியா மட்டும்தான் பிளட் வந்து உள்ள வரும். பேக் ஃப்ளோ பின்னாடி போகாது. சரியா? இட் கலெக்ட்ஸ், அல்லது என்னென்ன இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த டார்சல் வெசல் the blood from all the parts is collected. சரியா? ஆர் ரிசீவ்ஸ். இது வந்து பிளட்டை ரிசீவ் பண்ண மட்டும்தான் செய்யும் எல்லா பார்ட்ஸ்ல இருந்தும். சரியா? ஆனா இந்த வென்ட்ரல் வெசல் இருக்கு இல்லையா, which is supplying blood to all the parts. வென்ட்ரல் வெசல். are you clear? டார்சல் வெசல் ரிசீவ்ஸ். இந்த ஆன்டீரியர் ரீஜன் வழியா பிளட் எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்ல இருந்தும் உள்ளுக்குள்ள வரும். சரியாமா? ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன். இங்க வந்து பேக் ஃப்ளோ இருக்காது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் so many வேல்வ் வந்து நடுவில் இருக்கிறனால இங்கே உள்ள வந்த பிளட் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் வருமே தவிர இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகாது. சரியா? வென்ட்ரல் வெசல் என்ன பண்ணுது? இதுல வந்து வேல்வ்ஸே இருக்காது. ஸோ எல்லா டைரக்ஷன்லையும் பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். இட் சப்ளைஸ் பிளட் டு ஆல் த பார்ட்ஸ். இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டார்சல் வெசல் ரிசீவ்ஸ் த பிளட் ஃப்ரம் ஆல் த பார்ட்ஸ். இது வந்து சப்ளைஸ் பிளட். சரியா? ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம். சரியாம்மா? சப்ளைஸ் பிளட் டு ஆல் த பார்ட்ஸ். ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தென் நான் சொன்னேன் இதில் வந்து இது வந்து ஹார்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். எத்தனை ஹார்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன்? how many heart? 8 pairs of heart. 8 pair. வேல்முருகன், பிரவினேஷ், எஸ், வெரி குட்மா. 8 pair. இந்த 8 pair of heart எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க இருந்து இந்த டார்சல் வெசல்ல இருந்து ஒரு பிளட் வெசல், அடுத்து இந்த ஏரியா இங்க இருந்து வந்து இங்கிட்டு கனெக்ட் பண்ணுது. இப்படி ஒரு ஹார்ட், இது ஒரு ஹார்ட். அது மாதிரி இங்க உள்ள பிளட் வெசல், இந்த டார்சல் பிளட் வெசலை இந்த வென்ட்ரல் பிளட் வெசலோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு இதுல ஒரு ஹார்ட் இருக்கு. தென் இதே மாதிரி இந்த ஹார்ட் வந்து அந்த பின்னாடியும் இருக்கும், அந்த சைடும் இருக்கும். சரியா? அதான் பேர்னு சொன்னேன். இதுக்கு ஆப்போசிட்ல அந்த சைடு ஒன்று இருக்கும், அது மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட்ல அங்க. அப்படி 8 pairs ஆஃப் ஹார்ட். இந்த ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த ரெண்டு பிளட் வெசலையும் கனெக்ட் பண்ணுது. அந்த டார்சல் வெசலையும் வென்ட்ரல் வெசலையும் கனெக்ட் பண்ணுது. சரியாப்பா? இப்போ இது வந்து அலிமெண்ட்ரி கனாலுக்கு இந்த லேட்ரல் சைடில் இருக்குது இந்த ஹார்ட்டு. அது மாதிரி அந்த சைடு இருக்கும், அந்த லேட்ரல் சைடில். இது வந்து டார்சல் சைடு, முதுகு பகுதி. சரியா? இது வந்து ஏர்த்வர்மோட டார்சல் சைடு, இது வயிற்று பகுதி, வென்ட்ரல் சைடு. அப்புறம் முதுகு பகுதி வயிற்று பகுதிக்கு இடையில இந்த லேட்ரல் சைடு இருக்கும்லப்பா, அந்த லேட்ரல் சைடில் தான் அந்த ஹார்ட் இருக்கும். இது வந்து ஒரு சைடு, அந்த ரைட் சைட்ல இன்னொரு லேட்ரல் சைடு இருக்கும்ல, அங்கிட்டும் இதே மாதிரி ஹார்ட் இருக்கும். ஹவு மெனி pairs ஆஃப் ஹார்ட்? 8 pairs ஆஃப் ஹார்ட் வந்து இருக்கும். சரியா? இந்த ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட் கனெக்ட்ஸ் த டார்சல் வெசல் அண்ட் வென்ட்ரல் வெசல். சரியாமா? திஸ் இஸ் கால்டு கமிஷுரல் வெசல். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, கமிஷுரல் ஆர் லேட்ரல் ஹார்ட். இந்த ஹார்ட்டுக்கு பேர் என்னப்பா? கமிஷுரல் வெசல். கமிஷுரல் வெசல் ஆர் அனதர் நேம் லேட்ரல் ஹார்ட். ஏன்னா இது வந்து டார்சல்லையும் ஹார்ட் இல்லை, வென்ட்ரலையும் ஹார்ட் இல்லை. டார்சல்லா ஒரு வெசல் இருக்கு, வென்ட்ரலா ஒரு வெசல் இருக்கு. ஆனா அந்த அனிமலோட ரெண்டு லேட்ரல் சைட்லேயும் தான் அந்த ஹார்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு லேட்ரல் ஹார்ட் ஆர் கமிஷுரல் வெசல். இது வந்து எந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 5 செக்மெண்ட்ல மோஸ்ட்லி எந்த ஆர்கன்ஸும் இருக்காது. 6th செக்மெண்ட்ல இருந்து 13th செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்குது. சரியாமா? 6th இருந்து 13th செக்மெண்ட் வரைக்கும் இந்த லேட்ரல் ஹார்ட் வந்து இருக்குது. அப்ப எத்தனை பேஸ்? 8 பேஸ். ஆர் யூ கிளியர்?
Yes, these vessels run on either side of the alimentary canal and pump blood from the dorsal vessel to the ventral vessel. இந்த lateral heart ஓட function என்ன அப்படின்னா, இந்த dorsal vesselல இருந்து அது ஒரு சுத்தி இங்க வராது, இடையிலேயே என்ன செஞ்சிருது, இந்த ஹார்ட் வந்து இங்க இருந்து இந்த வெசலுக்குள்ள பம்ப் பண்ணிருது. சரியாமா? இந்த டார்சல் வெசலுக்கு எல்லா பார்ட்ஸ்ல இருந்தும் உள்ள வந்துட்டே இருக்கு வேஸ்ட், அந்த என்ன பிளட், இம்பியூர் பிளட் எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் போயிட்டு போயிட்டு இங்க உள்ள வந்துட்டே இருக்கு. இங்க இருந்து வென்ட்ரல் வெசலுக்கு யார் எடுத்துட்டு வரா அப்படின்னா, யார் தான் எடுத்துட்டு வரா, இந்த லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ். ஆர் யூ கிளியர்? எஸ். தென் அதை நான் இன்னொரு தடவை உனக்கு இது பிபிடி வச்சு எக்ஸ்பிளைன். இந்த டார்சல் வெசல் ரிசீவ்ஸ் பிளட் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஆர்கன்ல இருந்து இந்த டார்சல் வெசல் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுது. வென்ட்ரல் வெசல் சப்ளைஸ் பிளட் டு வேரியஸ் ஆர்கன், இது எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுது. தென் பிளட் கிளான்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் த ஆன்டீரியர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். சரி, இந்த பிளட் எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் போன் மேரோல இருந்து ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே போன் மேரோல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? ஆனா இந்த எர்த்வார்முக்கு பிளட் செல்ஸ் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, ஆன்டீரியர் ரீஜியன்ல வந்து பிளட் கிளான்ஸ்ன்னு இருக்குது. பிளட் கிளான்ஸ், இந்த பிளட் கிளான்ஸ் தான் என்ன பண்ணுதான், பிளட் செல்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது. சரியாமா? பிளட் கிளான்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் ஆன்டீரியர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். தே ப்ரொடியூஸ் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹீமோக்ளோபின். பிளட் செல்ஸ்க்குள்ள கூட ஹீமோக்ளோபின்ற பிக்மெண்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது. தட் ஹீமோக்ளோபின் dissolve in the plasma and gives red color to the blood. Understand ma? Dissolve in the plasma and gives red color to the blood. That's all about the circulatory system. இப்போ உனக்கு நல்லா புரிஞ்சிட்டுல, உனக்கு லேட்ரல் ஹார்ட் வந்து எங்க இருக்குது, டார்சல் வெசல் எங்க இருக்குது. இப்போ அனிமலோட பாடி, இப்போ எர்த்வார்ம் எப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வையேன், இப்படிதான் மூவ் ஆகும். டார்சல் சைடில் டார்சல் வெசல், வென்ட்ரல் சைடில் வென்ட்ரல். தென் இது இந்த சைடும் லேட்ரல் ஹார்ட். இந்த லேட்ரல் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, இங்கே இருக்கிற டார்சல் வெசலை வென்ட்ரல் வெசலோட இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணுது. அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற டார்சல் வெசலை அதே டார்சல் வெசல் தான் இப்படியும் கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இங்கேருந்து பிளட்டை அங்கே எடுத்துகிட்டு போகுது, தென் அங்கேருந்து பிளட்டை இங்கே எடுத்துகிட்டு வராது. சரியா? டார்சல் வெசல்லேருந்து வென்ட்ரலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். ஏன்னா வென்ட்ரல் வெசல் வந்து என்ன பண்ணுது, எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணுது. தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஆர் யூ ஆல் கிளியர் மா? ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிபிடி நவ். Yes, circulatory system. Listen carefully. In the anterior part of the page, yes, Lambito-Moretti exhibits a closed type of blood vascular system consisting of blood vessels, capillaries, and lateral heart. அப்போ எர்த்வார்ம்ல which type of heart is present? The lateral heart. Two median longitudinal vessels, long vessels run. Longitudinal means long vessels. எங்க இருந்து? That run above and below the alimentary canal. The above vessel is called dorsal, and the vessel which is lying below the alimentary canal is called ventral vessels of the earthworms. Then there are paired valves in the dorsal valve. Dorsal vessel மட்டும்தான் என்னது இருக்கும், valves இருக்கும். சரியாமா? dorsal vessels, அந்த dorsal vessel, the long vessel, அந்த வெசல்ல மட்டும் என்ன இருக்கும், it possesses valve to prevent the back flow of blood. சரியா? And prevent the backward flow of the blood. Then the ventral vessel has no valve and is non-contractile. அது மாதிரி வென்ட்ரல் வெசல் வந்து கான்ட்ராக்டும் ஆகாது. சரியா? allowing the backward flow of blood. blood வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லயும் flow ஆகும். இதுல through the ventral vessel. Then in the anterior part of the body,
the dorsal vessel is connected with the ventral vessel. சரியா? சரி, இந்த anterior partல வந்து அதுவும் எந்த செக்மெண்ட்ல இருந்து எந்த செக்மெண்ட் வரைக்கும் தான் 6th to 13th segment வரைக்கும் தான் அந்த என்னது இருக்கும், commissural vessel or the lateral heart. சரியாமா? anterior part of the body, இந்த anterior part of the body, anterior partனா from 6th to 13th, அதுக்கு மேல இருக்காது இந்த ஹார்ட். சரியா? ஒன்லி anterior regionல தான். 1 to 5thலயே இருக்காது, 6th to 13th segmentல தான் இருக்கும். இந்த anterior part of the body, the dorsal vessel is connected with the ventral vessel. ரெண்டு வெசலையும் கனெக்ட் பண்ணுது. எப்படி கனெக்ட் பண்ணுது? by 8. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா தெரியும் ஹார்ட். இப்போ உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். சரியா? 8 pairs of commissural vessel or the lateral heart lying to the 6th to 13th segment. இது இந்த ஒரு ஹார்ட், இது ஒரு ஹார்ட், இது ஒரு ஹார்ட், அதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுது. அப்படியே 8 பேர். இந்த சைடு அதே மாதிரி அந்த சைடும் இதே மாதிரி இருக்கும். சரியாப்பா? These vessels run on either side of the alimentary canal and pump blood from the dorsal vessel to the ventral vessel. இந்த dorsal vesselல இருந்து ventral vesselக்கு எப்படி blood வருதுன்னா through this lateral heart. அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற அந்த lateral heart or commissural vessel. The dorsal vessel receives blood from various organs in the body. The ventral vessel supplies blood to various organs. That's all about. இப்போ வந்து blood வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னப்பா? Yes, we'll see. Blood glands are present in the anterior segments of the earthworm. Anterior segmentல என்னது இருக்குதான்? blood glands. They produce blood cells and hemoglobin which is dissolved in the plasma. Plasma is the fluid part of the blood. அந்த fluid partல தான் என்னது? the hemoglobin dissolve ஆகி it gives red color to the blood. அப்போ earthworm ஓட blood வந்து என்ன கலர்? It is red in color. Blood glands are present in the anterior segment of the earthworm. They produce blood cells and hemoglobin which is dissolved in the plasma and gives red color to the blood. That's all about the circulatory system. The circulatory system of earthworm. With this we finish the circulatory system. The next topic, the nervous system of earthworm. Shall we move on to the next topic, ma? The nervous system of earthworm. Yes, here we can see the nervous system. Nervous system இங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ரொம்ப எப்படி இருக்கும், இந்த டயக்ராத்திலே நீங்க பார்க்கலாம். இந்த டயக்ராத்திலே பாரு, அழகா தெரியும் nervous system. இந்தா இருக்கு பாரு, அதையும் உனக்கு டிரா பண்ணி நான் காமிக்கிறேன். சரியா? ஆஃப்டர் எக்ஸ்பிளனேஷன் I'll again explain with the help of the diagram. சரியாமா? பாரு, இதுதான் ஆக்சுவலா நர்வஸ் சிஸ்டத்துல உள்ள பிரெயின். அந்த பிரெயின்ல இருந்து இப்படி நர்வ் கார்டு வந்து கடைசி செக்மெண்ட் வரைக்கும் போகும். சரியாப்பா? இந்த நர்வ் கார்டை பார்த்தீங்கன்னா டபுள் நர்வ் கார்டு, இப்படி டபுளா இருக்கும். சரியா? நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கேங்லியான் இருக்கும். அதை நான் உனக்கு ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன். தென் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ். ஓகே, நர்வஸ் சிஸ்டம். The bilobed mass of nervous tissue is called suprapharyngeal ganglion that lie on the dorsal wall of the pharynx in the third segment. சரி, நான் வந்து அதை உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணி காமிச்சிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் ஈஸியாக இருக்கும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஈஸிலி. சரியாப்பா? ஸோ ஷால் ஐ ட்ரா இட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்ஸ்ட்? எஸ். நர்வஸ் சிஸ்டம் இதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இப்போ நான் ஏர்த்வார்ம் வந்து அதே அந்த ஹாரிசாண்டலா தான், இப்படி வெர்டிக்கலா இல்லாம இப்படி ஹாரிசாண்டலா தான் ஏர்த்வார்ம் வச்சிருக்கேன். அப்பதான் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, இங்க மவுத் இருக்குது, இங்க வந்து ஏனஸ் இருக்குது. சரியாப்பா? ஏர்த்வார்ம். சரி, இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டீரியர் செக்மெண்ட்ஸ். ஆன்டீரியர் இப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன், மவுத்து, தென் பக்கல் கேவிட்டி, தென் ஃபேரிங்ஸ், ஈசோஃபாகஸ், கிசார்ட், தென்
இன்டெஸ்டைன், ரெக்டம், ஏனஸ். இப்படிதானே? இதான் என்னது? டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் ஆர் அலிமெண்ட்ரி கெனால் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிட்டோம். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனால் இருக்கிறதுக்கு கீழே இருக்கும். சரியா? வென்ட்ரலி, வென்ட்ரல் சைடில் இருக்கும். அப்படிதானே அந்த டயக்ரத்தில் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தது, வென்ட்ரல் சைடில். ஓகே, இந்த ஏரியாவில் இந்த இப்போ இதுதான் ஃபேரிங்ஸ்னு வச்சுக்கோ, நான் மார்க் பண்ணிடுறேன். ஃபேரிங்ஸ், திஸ் இஸ் ஃபேரிங்ஸ். சரியா? அலிமெண்ட்ரி கெனாலோட ஃபேரிங்ஸ். இந்த ஃபேரிங்ஸுக்கு மேலே இந்த சைடு ஒரு கேங்க்லியான். வாட் இஸ் கேங்க்லியான்? Ganglion. Ganglion is nothing but group of nerves. என்னப்பா? Ganglion is nothing but group of nerves. இதுல வந்து nerves, நம்ம வந்து பிரெயின்ல நியூரான் இருக்குல்லப்பா, நியூரான், nerve cell, நியூரான் ஆர் nerve cell இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு குரூப்பா அப்படி திட்டா உட்கார்ந்துருக்கு. சரியா? அப்படி ஒரு தடிமனா அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கு. சரியா? திஸ் இஸ் கால்டு, இதுதான் பிரெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். we call it as brain. ஏன் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, வேற எங்கேயுமே இந்த மாதிரி என்னது ஒரு நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் சேர்ந்த இடமே இல்லை. சரியா? அதுவும் இது அந்த தேர்ட் செக்மெண்ட், ஃபேரிங்ஸ் வந்து தேர்ட் செக்மெண்ட்ல இருக்குதா, அந்த ஏரியாலே இருக்கிறனால, அந்த ஹெட் ரீஜன்ல இருக்கிறனால we consider this as brain. சரியாமா? brain. அடுத்து இது வந்து pharynxக்கு above the pharynx. அப்படிதானே? இது this is above the pharynx. This ganglion is lying. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா below the pharynx இன்னொரு ganglion இருக்கு. சரியா? below the pharynx another ganglion is present. Another ganglion is present. Then சரி, இப்போ இந்த ரெண்டு ganglionனையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்னது இருக்கு அப்படின்னா, இங்க இருந்து ஒரு நர்வ் கார்டு இப்படி இருக்கு, இங்க இருந்து ஒரு நர்வ் கார்டு. சரியா? இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரிங். இப்போ திஸ் ganglion is lying above the pharynx, this ganglion is lying below the pharynx. இது வந்து நீங்க லீச்ல படிச்சிருப்பீங்க. லீச்சும் இதுவும் சேமா தான் இருக்கும். சரியா? நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டுலயும் சேமா தான் இருக்கும். சரி, this ganglion is called suprapharyngeal ganglion. Supra means above the pharynx. This is pharynx, no? pharynxக்கு மேல. சரியா? on the anterior side. Anterior side. This is anterior side. இது வந்து dorsal side. This is ventral side. This is anterior side. This is posterior side. அது மாதிரி இது லேட்ரல் சைடு, அங்கிட்டும் ஒரு லேட்ரல் சைடு. புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் சைடில் அந்த ஃபேரிங்ஸுக்கு ஆன்டீரியர்லி ஒரு காங்க்லியான் இருக்குது. ஸோ அபவ் த ஃபேரிங்ஸ், அதனால இதுக்கு சூப்ரா. சூப்ரானா மீன்ஸ், சூப்ரானாப்பா அபவ். நம்ம வந்து இதுல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, எனது அட்ரீனல் கிளாண்ட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு, adrenal glandக்கு இன்னொரு பெயர் என்னப்பா? suprarenal gland. Why? Because it is attached on the dorsal side of the or anterior side of the kidney. சரியா? suprarenal gland. ஏன் அதுக்கு adrenal glandக்கு suprarenalனா கிட்னிக்கு மேல இருக்கிறனால அதுக்கு suprarenalனு நம்ம சொல்லுவோம். Like that, இந்த pharynxக்கு மேல இருக்கிறனால this ganglion is called suprapharyngeal ganglion. அப்ப இதுக்கு என்ன ganglion பேர் இருக்கும்? Anybody tell me? This ganglion is lying below the pharynx. So this is called, இதுக்கு பேர் என்னவா இருக்கும்? subpharyngeal ganglion. subpharyngeal ganglion. Are you clear? புரிஞ்சுதா? இப்போ ஏர்த்வார்ம்ல வந்து பிரெயின் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து வேற நம்மள மாதிரி பிரெயின், ஸ்பைனல் கார்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்காது. ஒன்லி என்னது? ganglion. இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ganglion. அதில் வந்து ganglion வந்து
which is lying anterior to the pharynx. அந்த third segmentல அந்த pharynx இருக்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளியே ஒரு ganglion இருக்கும். That is called suprapharyngeal ganglion. It forms the brain. இதுதான் நம்ம brain of the earthworm அப்படின்னு சொல்றோம். Then below the pharynx another ganglion is present that we called subpharyngeal ganglion. Subpharyngeal ganglion. சரியாமா? So these two. அப்ப இங்கே உள்ள அந்த இப்போ இதுதான் வெளியே உள்ள வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுதுன்னு வையேன். It senses the changes in the environment அப்படின்னு வச்சுக்கேன் இந்த ganglion. அப்ப இதுல இருந்து எப்படி இந்த இதுக்கு வரும் அந்த மெசேஜை பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு இன்னொரு நர்வ் கார்டு இருக்கு. தட் இஸ் கால்டு சர்க்கம்ஃபாரிஞ்சியல் கனெக்டிவ். ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இது கனெக்ட் பண்ணுதா, இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணுது, இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சர்க்கிள் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இட் இஸ் கால்டு சர்க்கம்ஃபாரிஞ்சியல் கேங்க்லியான். சாரி, சர்க்கம்ஃபாரிஞ்சியல் கனெக்டிவ். சர்க்கம்ஃபாரிஞ்சியல் கனெக்டிவ், நாட் கேங்க்லியான். கேங்க்லியான் வந்து இது ஆன்டீரியரா இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் சூப்பரா ஃபேரிஞ்சியல். இது பிலோ த ஃபேரிங்ஸ் இருக்கிறதுனால சப் ஃபேரிஞ்சியல் கேங்க்லியான். அடுத்து இதுல இருந்து நர்வ் கார்டு வந்து அரைஸ் ஆகுது. சரியாமா? த நர்வ் ரிங் எஸ் த டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு ரன்ஸ் பேக்வர்டு ஃப்ரம் த சப் ஃபேரிஞ்சியல் கேங்க்லியான். அடுத்து ஒவ்வொரு இதுல இருந்து இப்படி நீளமா நீ இதை வந்து கொஞ்சம் கீழே கூட, இது அலிமெண்ட்ரி கெனால் சென்டர்ல இருக்கு இல்லையா, அதனால நம்ம இங்க கீழே கூட அதை வரைஞ்சிக்கலாம். இதுல இருந்து இப்படி நீளமா எல்லா செக்மெண்ட்டுக்கும் அப் டு ஏனஸ் வரைக்கும் எல்லா செக்மெண்ட்டுக்கும் இந்த நர்வ் கார்டு வந்து பாஸ் ஆகும். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இடையில என்னது இருக்கும், இடையில கேங்க்லியான் இருக்கும், குட்டி குட்டியா கேங்க்லியான் இருக்கும். ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ல கூட இருக்கலாம் கேங்க்லியான், ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் வைஸா கேங்க்லியான் இருக்கும். அதுல இருந்து நர்வ்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். சரியாப்பா? நர்வ்ஸ், இந்த நர்வ்ஸ் வந்து இந்த அனிமலோட எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும், இப்போ மசில்ஸ்க்கு எல்லா இடத்துக்கும் அந்த இதை இம்பல்ஸை பாஸ் பண்ணணும்ல, அதுக்காண்டி நர்வ்ஸ் வந்து ஃபுல்லா இங்கேருந்து ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா அது வந்து என்ன செஞ்சிருக்கும், ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும் நர்வ்ஸ். திஸ் இஸ் த நர்வஸ் சிஸ்டம். புரிஞ்சுதா? நர்வஸ் சிஸ்டம் இது வந்து இந்த பைலோப்டு மாஸ், இது ஒரு லோபு, இது ஒரு லோபு, பைலோப்டு மாஸ். சரியாமா? பைலோப்டு மாஸ் ஆஃப் நர்வஸ் டிஷ்யூ கால்டு suprapharyngeal ganglion lies on the dorsal wall of the pharynx in the third segment, which is referred as brain. Then the ganglion which is found below the pharynx in the fourth segment. இப்போ suprapharyngeal வந்து third segmentல இருக்குது, subpharyngeal எங்க இருக்குது, fourth segment of the earthwormல இருக்குது. சரியா? The brain and the subpharyngeal ganglia are connected by, இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றது யாருப்பா, ரெண்டு கேங்க்லியானையும் கனெக்ட் பண்றது circumpharyngeal connective. Circumpharyngeal connective. They run on either side of the pharynx. இந்த pharynxக்கு ரெண்டு lateral sideலயும் இந்த circumpharyngeal connective வந்து எதை கனெக்ட் பண்ணுது, சூப்பராவையும் subpharyngeal gangliaனையும் கனெக்ட் பண்ணுது. சரியா? Thus a nerve ring is formed. This is called a nerve ring. ஒரு ரிங் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சுட்டுல. This is around the anterior region of the alimentary. pharynx சுத்தி ஒரு நர்வ் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு பிறகு அதுல இருந்து டபுள் வென்ட்ரல், நான் வந்து டபுள் லைன் போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ டபுள் நர்வ் கார்டு, டபுள் நர்வ் கார்டு. சரியாப்பா? The double ventral nerve cord runs backward from the subpharyngeal ganglion. The brain along with other nerves in the ring integrates sensory inputs. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்சேஷனை ரிசீவ் பண்ணி it is passed on to the whole body of the animal and command muscular responses of the body. That's all about the nervous system of the earthworm. Are you all clear ma? புரிஞ்சுதாப்பா? Yes. Now I'm explaining with the help of PPT. இன்னொரு தடவை நர்வஸ் சிஸ்டத்தை நான் பிபிடி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. அதே தான் நீங்கள் வந்து லீச்
10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிங்கப்பா, அதே தான் இது. எஸ், நர்வஸ் சிஸ்டம். த பைலோப்டு மாஸ், 2 லோப் இருக்குது சரியா. அந்த கேங்க்லியான்ல வந்து இட் ஹேஸ் 2 lobes. இந்த மாதிரி கேங்க்லியான் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 lobes. இப்படி 2 லோப்டா இருக்கும் சரியாம்மா. நமக்கு பிரெயின்ல 2 லோப் இருக்கு இல்லையா. என்னது, செரிப்ரத்துல வந்து என்னது இருக்கும், செரிப்ரம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 என்னதெல்லாம் என்னென்னலாம், செரிப்ரம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 parts, right and left lobe, அப்படிதானே, right and left lobe. In between that there is a nerve cord which connect the 2 lobes. என்னது, corpus callosum அப்படின்ற ஒரு nerve cord வந்து 2 லோபையும் கனெக்ட் பண்ணுது சரியா. அந்த அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ். 2 லோபையும் வந்து செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா, ரைட் லோப் அண்ட் லெஃப்ட் லோப். லைக் தட் எர்த்வார்ம்லையும் பிரெயின் அந்த அந்த ganglion consists of 2 lobes சரியா. Bilobed mass of nervous tissue called suprapharyngeal ganglia. Suprapharyngeal ganglia lies on the dorsal wall of the pharynx in the 3rd segment. It is also called brain of the earthworm. The ganglion found below the pharynx, அடுத்து ஒரு ganglion இந்த ஏரியால இருக்குது சரியா. இந்த பிரெயினை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இட் ஹேஸ் 2 lobes, 2 லோப் இருக்குது சரியாப்பா. ஸோ இட் இஸ் கால்டு பைலோப்டு சூப்ராஃபாரிஞ்சியல் ganglion. அடுத்து the ganglion found below the pharynx in the 4th segment which is called subpharyngeal ganglion. சரி, இந்த 2 ganglionனையும் யார் கனெக்ட் பண்றா, the brain and the subpharyngeal ganglion are connected by circumpharyngeal connective. Circumpharyngeal இதுதான் ஒரு என்னது ganglion, இது வந்து subpharyngeal ganglion. ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இது என்னது, this is a nervous tissue சரியா. இதுவும் ஒரு நியூரான் தான், எல்லாமே இங்க நியூரான் தான். பிரெயின்னாலே நர்வஸ் சிஸ்டம்னாலே ஃபுல் ஆஃப் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியூரான்ஸ் ஆர் நர்வ் செல் சரியா. இந்த 2 ganglionனையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு nerve cord is present, that is called circumpharyngeal connective. இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு circumpharyngeal connective. Circumpharyngeal connective. Then they run one on either side of the pharynx சரியா. இந்த ரெண்டுமே இந்த pharynx நடுவில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நடுவில் அதை சுற்றி 2 சைடுக்கு தான் என்னது வருது, 2 சைட்லேயும் தான் என்னது இருக்குமா, the circumpharyngeal connective. This is pharynx. pharynxோட 2 சைடும் இங்க ganglion இருக்கு, இங்க ganglion இருக்கு. So the circumpharyngeal connective, they run on either side of the pharynx. Then thus a nerve ring is formed around the anterior region of the alimentary canal. So இங்க ஒரு ganglion, here is one ganglion, here is another ganglion. ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்னது இருக்கு, circumpharyngeal connective இருக்கு. So it forms a ring like structure. This is called a nerve ring. Nerve ring is formed around என்னது, இங்க நடுவுல என்னது இருக்குது, alimentary canal. அதுல இதுல pharynx இருக்கு, அடுத்து esophagus, இந்த மாதிரி வரிசையா இருக்கும். ஸோ இது வந்து எதை சுத்தி இருக்குது, alimentary canal சுத்தி இருக்குது. The nerve ring is formed around the anterior region of the alimentary canal. Anterior region na mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, இந்த ரீஜன்ஸை சரௌண்ட் பண்ணி தான் இந்த nerve ring வந்து இருக்குது. The double ventral nerve cord runs backward from the subpharyngeal இருந்து double ventral nerve cord வந்து லாங்கா எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்க்கும் ரன் ஆகும் சரியா. Then the double ventral nerve cord runs backward from the subpharyngeal ganglion. The brain along with other nerves in the ring integrates. இதுலேயும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ganglion குட்டி குட்டியாக இருக்கும். ஸோ அந்த பிரெயின் ஃப்ரண்டில் இருக்கிறது தான் என்ன செய்யுது, it receives all the sensory input and command the muscular response of the body. எல்லா சென்சரி இன்புட்டையும் ரிசீவ் பண்ணி எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் இந்த nerve cord வழியா எல்லா செக்மெண்ட்ஸுக்கும் என்ன செய்யுது, அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது, அந்த மெசேஜை பாஸ் பண்ணுது சரியாமா. Then earthworms receptors are stimulated by group of slender columnar cells connected with nerves.
அடுத்தது இதுல வந்து ரிசப்டார்ஸ் நிறைய இருக்கும். எர்த்வார்மோட பாடியில நிறைய ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும். போட்டோ ரிசப்டார்ஸ், ஐஸ், அந்த ஐஸ்க்கு பதிலாக என்னது இருக்கும், அங்கே போட்டோ ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும். தென் டேஸ்ட்டை இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசப்டார் இருக்கும். தென் ஸ்மெல்லை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசப்டார் இருக்கும். தென் டச், நம்ம யாராவது அதை தொட்டோம்னா அது ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசப்டார் இருக்கும். தென் ஏதாவது கெமிக்கல், அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி ஹாட் என்விரான்மெண்ட், அந்த அந்த டெம்பரேச்சரை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசப்டார் இருக்கும். அப்படியே இந்த பாடியில் ஃபுல்லாக என்னது இருக்குது, சோ மெனி ரிசப்டார்ஸ். அதனால தான் அது வாழ முடியுது. அந்த ரிசப்டார்ஸை வச்சு என்னென்ன வெளியே சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிடும், அது அடாப்ட் பண்ணி வாழ ஆரம்பிச்சிடும். சரியாப்பா? there are number of receptors are present on the body of the earthworm. They are the photoreceptors, then gustoreceptors, olfactory receptors, tactile receptors, chemoreceptors and thermoreceptor. Yes, இது வந்து நம்ம வந்து வேணா இந்த ரிசப்டார்ஸ் வழியா யார் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறோன்னா, அந்த ரிசப்டார்ஸ்ல எல்லாம் காலம்னார் செல்ஸ் இருக்குதான். அதுதான் அந்த வெளியே நடக்கிற சேஞ்சஸை எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணி இட் இஸ் கண்டக்டட் த்ரூ த நர்வ்ஸ். அந்த நர்வ்ஸ் வழியாக ஹோல் பாடிக்கு என்ன செய்யுது, கண்டக்ட் பண்ணிடுது, மெசேஜை பாஸ் பண்ணிடுது. சரியாப்பா? தென் we shall study about the receptors. ரிசப்டார்ஸ் முடிஞ்சிட்டுன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் முடிஞ்சிடும். அது சிம்பிளாக தான் உனக்கு இருக்கும், ஈஸி தான். சரியா? அதை ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் டு டெல், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதில் பாடியில் ஃபுல்லாக நிறைய ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும். அந்த ரிசப்டார்ஸை வச்சு என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸை ஃபீல் பண்ணி இட் வில் ஹைடு. ஏதாவது பரோக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிடும். ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது கெமிக்கல் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடும். சரியாப்பா? மாதிரி லைட் வந்தோடனே என்ன பண்ணிடும், மார்னிங் நைட்டு வரைக்கும் அது வெளியே தான் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். லைட் வந்தோடனே ஓடி அந்த பரோக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிடும். அது மாதிரி டேஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுது, ஸ்மெல்லை ரிசீவ் பண்ணுது. அந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி so many receptors are present on the body of the earthworm. அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். சரியாப்பா? எஸ், லிசன். The photoreceptors, the sense of light. இப்போ நான் சொன்னேன் they are active during night அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படி தானேம்மா? அப்போ நைட்டு ஆனவுடனே அதுக்கு எப்படி தெரியும், அதான் யூஸிங் த photoreceptors. வெளியே வந்து வெளிச்சமே இல்லை, இப்போ வந்து நைட் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லி they are active during night time. அடுத்து இப்போ வெளிச்சம் இப்போ வந்து டே டைம் ஆகிட்டு நம்ம ஒளிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு எப்படி தெரியும், only with the help of this photoreceptors they receive the changes in the light intensity of the environment. சரியா? என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற லைட் இன்டென்சிட்டியை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் இந்த போட்டோ ரிசப்டார்ஸ். சரியாம்மா? அது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா பாடியில டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி. டார்சல் சைடு சொன்னோம் இல்லையா, இதுதான் அனிமல்னா இதுதான் டார்சல் சைடு. இந்த டார்சல் சைடில் ஸ்கின்னில் இருக்கும். சரியா? போட்டோ ரிசப்டார்ஸ் அதை வச்சு லைட் இன்டென்சிட்டியை வச்சு என்ன செய்யுது, they are leading burrowing life during daytime and they'll come out of the burrow during night time. Then gustatory-னா டேஸ்ட் எப்படி வந்து டேஸ்ட் ரிசப்டார்ஸும் அதோட பாடியில் இருக்குது. தென் அல்ஃபாக்டரி ரிசப்டார்ஸ், ஸ்மெல் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த பக்கல் கேவிட்டி. இது ரெண்டும் எங்கே இருக்குது, யூஸ்வலாக டேஸ்ட் பட்ஸ் எங்கே தான் இருக்கும், வாயில் இருக்கும், மவுத்துக்குள்ளே இருக்கும். அப்படி தானே? அது மாதிரி இதுக்கும் டேஸ்ட் ரிசப்டார்ஸும் ஸ்மெல்லை ரிசீவ் பண்ணுறதும் எங்கே இருக்குதான், பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்குது. கேட்கலாம். The photoreceptors are found on the dorsal surface of the body. Then gustatory, that is taste receptors and smell receptor, olfactory. Gustatory-னா taste. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. gustatory and olfactory, smell. இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுற ரிசப்டார்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பக்கல் கேவிட்டி. தென் டாக்டைல்னா டச். சரியா? நம்ம டச் பண்ணுறதை சென்ஸ் பண்ணுற ரிசப்டார்ஸ். தென் கெமிக்கல்ஸ், ஏதாவது சரௌண்டிங்கில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிற ரிசப்டார்ஸ். தென் தெர்மோ ரிசப்டார்ஸ், அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது. இது எல்லாமே ப்ரெசன்ட் இன் த ப்ராஸ்டோமியம் அண்ட் த பாடி வால். வாட் இஸ் ப்ராஸ்டோமியம்? ப்ராஸ்டோமியம்னா என்னம்மா, அந்த மவுத்தில் ஒரு லிட்டு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு சொன்னல. பெரிஸ்டோமியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட், அப்படி தானே பெரிஸ்டோமியம். ப்ராஸ்டோமியம்னா அந்த அப்பர் லிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அந்த மூடி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த மவுத்தில் அப்படின்னு சொன்னலையா. எஸ்,
அதுதான் என்னது பிராஸ்டோமியம். அந்த பிராஸ்டோமியத்துல தான் என்னது இருக்குதா, எஸ் த சென்ஸ் ஆஃப் என்னது தெர்மோ ரிசப்டாஸ் அண்ட் கீமோ ரிசப்டாஸ், கெமிக்கல் சேஞ்ச், வெளியே இருக்கிற கெமிக்கல் நேச்சரை அப்சர்வ் பண்ணுறதும் ப்ளஸ் வெளியே நடக்கிற டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸையும் அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த ரிசப்டாஸ் வந்து பிராஸ்டோமியத்தில் இருக்குது. பிராஸ்டோமியம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த பாடி வால். That's all about the different receptors in the body of the earthworm. Are you all clear? With this, we finished the nervous system. So in today's session, I finished the respiratory system, circulatory system, and the nervous system of earthworm. So you have to go through these systems. சரியாமா? Respiratory system, circulatory system, nervous system எல்லாம் நல்லா go through பண்ணிரு ஒரு தடவை. Yes, in the next class I will ask questions. So get